अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम काशिफ ज़मीर और मंगा 9th क्लास फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स शुरू को दिन मख के मंगा कम लेक्चर वर्क करो पाए के मंग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करो ब्याम फिजिक्स चिरिया साइंस से रिलेट करो और फिजिक्स हम टेक्नोलॉजी से हम रिलेट करो अब आगे इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी उस चमंग फिजिक्स ब्रांचेस शुरू को नो फिजिक्स दा से ढेर ब्रांचेस दी हमंग बा यो सो ब्रांचेस वायु कम चे बुक के वेले शिवी लेक्शन एक्सप्लेन को बे हम मैकेनिक्स फर्स्ट ब्रांच थे द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चे कम मोशन कई ठीक ता आगा मोशन चे मंग स्टडी को दा मंग सरमा मैकेनिक्स के राजी यानी मैकेनिक्स दे फिजिक्स दे ब्रांच के वमंगा मोशन स्टडी को सही दा like example मागस्ते ची a car moving on a road यो कार दे मोटर दे आगा पर रोड बांधे रवान दे मोशन के दे ठीक था नो उस चीज़ कार पर मोशन के दे नो मंगवाई ची दे सुमर डिस्टेंस ते को ठीक था या दा सुमर स्पीड के रवान दे नो दा उस मंग सर सी दा मंग दे स्टडी को गना दा का स्टडी ची मंग को दा मंग सर पर मैकेनिक्स की राजी या a football being kicked ता फुटबॉल ललता वर्कला ठीक शो नो ताची फुटबॉल लता वर्क फुटबॉल मोशन किसको करना फुटबॉल रवान शो या फुटबॉल लता सुमरा फोर्स सर लता वर्कला दैट टूल द स्टडी ची मंग कुदा बाप मंग मैकेनिक्स की स्टडी को ठीक शो इतना फुटबॉल लता तो सुमरा फोर्स के वर्कला और फुटबॉल ची दे सुमरा डिस्टेंस सर रवान दे सुमरा स्पीड के रवान दे ठीक शो नो दा मंग सरा प मैकेनिक्स की राजी और मैकेनिक्स दा ची दे मंग सरा टाइप्स थी नो मैकेनिक्स दो टाइप्स मंग सरा दी यो काइनेमैटिक्स थे और यो डायनेमिक्स थे काइनेमैटिक्स ची दे दा बस्ता सो प चैप्टर 2 के टोल चैप्टर 2 ची दे स्ता सो टोल क्लास 9 चैप्टर 2 ची दे काइनेमैटिक्स पांदे ठीक सो और चैप्टर नंबर 3 ची दे आगा टोल पर डायनेमिक्स थे और नुम होम डायनेमिक्स थे ठीक था नो काइनेमैटिक्स की मंग बोई जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट काज पर एक वो मंग मोशन स्टडी को फो काज बेना स्टडी को चे आया दा मोशन चे दा सदा वजह पैदा शवे दे ठीक शो या सिंपली मंग दा वेली शो चे हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव दा ऑब्जेक्ट चे दा संग मोशन kai ठीक दा कदी के वो मंगा स्टडी चे कोन आई के वो मंग डिस्टेंस शो displacement show velocity acceleration तदी सीजन of among study को या न्यूटन laws of motion तदी टूल सीजन चे दे अब मंगा स्टडी को प काइनेमैटिक्स की जके चे पदी की काज न राज लगे जो मी ओगा रवान दे 10 मीटर चे दे आगा लाउड 10 मीटर दे से डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा नो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चे राजी मंग दे किदा न होई चे मतलब आगा वली लाड अवली दा टके चे के राजी वाई एन ऑब्जेक्ट मूव अब बिया मंग सरा पर डायनेमिक्स की राजी डायनेमिक्स की मंग बिया होई चे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ काज चे मंग काज हम स्टडी को ठीक था लगा चे दा मोशन दे दा सद वजे दे दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दे दा कैलकुलेशन चे दा मार्कर दे ठीक था जो स्वे मा चे दा स प्रेदम होदा लांदे तरफ तरा रवान दे दा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से रवान दे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे ठीक था ग्रेविटी उसको सिर्फ दा स्टडी कुम चे दा बस दा ग्रेविटी मतलब दा 9.8 मीटर पर सेकंड से रवान दे जनोर सनवे बस दा मा सर पर काइनेमैटिक्स की राजी जके मा का स्टडी नको मा बस सुवेल दा रवान दे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सा दा फाल शो ठीक था होको जोस दा स्टडी जोस दा वे मा चे दा द ग्रेविटी द वजे दा द ग्रेविटी द वजे चे दे फाल शो लांदे तरफ दा मार्कर रालो न दा मा का स्टडी को गाना दा का चे मा स्टडी को दा डायनेमिक्स के ठीक था न दा मैकेनिक्स मंग सर दो ब्रांच चीजू सेकंड ब्रांच तमंग राजू द फिजिक्स heat and thermodynamics the branch of physics which deal with the study of heat temperature and transfer of thermal energy अदे ब्रांच की बमंगा मंग हीट और टेम्परेचर और द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर चे दा मंगा स्टडी को उस हीट से तो हीट चे the energy of form there. It is a form of energy which transfer from hotter body to colder body.
دا چې دی د هارد باډي نه کولډ باډي ته چې دی ټرانسفر کیږي د انرژي. ټیک ده. د एग्जांपल مونږ غوسته دا د واټر بویلینګ ان ا کیټل. تاسو چې دی یو چینک والی یا ترماس والی کی اوبه کې دی او هغه ته اور بل کې چې هغه ګرم شي، نو اوس دلته نه هیټ ټرانسفر کیږي چینک ته، او دا چینک چې دی یا ترماس دا هیټ اپ کیږي او دا هیټ ټرانسفر کوي بیا واټر ته، نو واټر چې دی بیا بویل کیږي. صحیح ده. دا هیټ ټرانسفر دی، یا تاسو دې کې دا ټرانسفر اف ترمل انرژي هم دا انرژي چې دا ترم وي ګرم هاټ. ٹھیک شو. نو هیټ انرژي ټرانسفر، نو دا هیټ انرژي ټرانسفر وشو. او ټمپریچر چې دی د ډیګري اف هاټنس اور کولډنس ته وایي، مطلب یو سیس څومره ګرم دی څومره یخ دی دا موږ د ټمپریچر نه پته لګي. ٹھیک ده. لکه زه ما دلته اوس 41 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر، نو 41 ډیګري سنټیګریډ دا ما ټمپریچر ویو. ٹھیک ده. یا زم سواد کې چې دی 19 سنټیګریډ دی، نو اوس دا د هاټر شو هغه کولډر شو. نو دا چې کوم سنټیګریډ کې ډیګري او موږ هاټنس او کولډنس وایي دا موږ په ټمپریچر کې وایو. نو دې کې موږ ټول دا سیزونو سټډي کوو. یا دویم एग्जांपल تاسو لیکلی شي چې آیس میلټینګ انټو واټر. ٹھیک شو. لکه واټر یو واوره تروالی فریزر کې پراته ده، نو چې فریزر کې پراته ده هو الریډي کولډر ځای کې ده، خو دا تاسو هاټر ځای ته راولي. ٹھیک شو. فرج نه درالر کړه، نو اوس هیټ چې دا ما تاسو ته هیټ ډیفینیشن کې چې هیټ ټرانسفر کیږي همیشه دا انرژي دا هاټر نه کولډر بوډي ته. ٹھیک شو. د ګرم نه یخ ځای ته دا ټرانسفر کیږي. نو اوس په دې باندې دا واوره چې دا بس کیږي دا ویل کیږي. ٹھیک شو. د څه د وجې ځکه چې هیټ ټرانسفر د وجې ترمل انرژي ټرانسفر د وجې. ها لاست تھرد نمبر سوري اوسیلیشن اینڈ ویوز، دا یو بل برانچ دی موږ سره د فزیکس. نو په دې کې به موږ څه وایو، اوسیلیشن چې دی موږ سره د ټو اینډ فرو موشن یا د بیک اینډ فورث موشن ورته موږ وایو. د ریپیټډ بیک اینډ فورث موشن یا د ټو اینډ فرو موشن دا موږ سره څه کې راځي، اوسیلیشن. دا د فزیکس برانچ دی. دې کې موږ एग्जांपल واخلو ا سوینګینګ پینډولم. نو اوس ګوره کو زه دا یو تار واخلم پای پس یو کانه وتړم او دا کانه زه دې تر واخلم او به پریدم، نو دا به داسې موشن کوي کنه. اوس دا ریپیټډ بیک اینډ فورث موشن چې دا کوي مخ کې روسته داسې موشن یا ټو اینډ فرو موشن دی دا، نو دې ته موږ سوې اوسیلیشن وایو. یا سپرینګ شو. سپرینګ زه د دیزی پورې دا سپرینګ دی، دا زه د دیزی پورې دا سره راکم لکه ما د سیکنډ ډایګرام کې دا کړی. ټیک ده. اوس کو دا زه پریدم نو دا به د خپل مین پوزیشن باندې ودرېږي، نو دا به د دې مین پوزیشن نو واپس د انرشیا د وجې دا ایکستریم پوزیشن ته راځي. ټیک شو. نو دا داسې مخکې وروسته کېږي داسې. نو دا موږ سره ټول سره راځي، دا موږ سره په اوسیلیشن کې راځي. او ویوز هم دغه د ویوز چې د ډسټربنس د انرژي ټرانسفر کیږي په دې کې. مطلب لکه زه تاسو ته ما یو پړی واخلم زه، ټیک ده، پای کې زه داسې ویوز شان جوړ کړم، یو پړی دی او ما په دې باندې دلته یو ډاټ شان وکړو. ټیک ده. اوس کو زه دا پړی چې دی دا داسې کړم، په دې کې به داسې ویوز پروډیوس کیږي که نه. نو چې دا ویوز په دې کې پروډیوس کیږي دا ډسټربنس پروډیوس شو، دی ډسټربنس ته موږ بیسیکلی ویوز وایو. ټیک ده. نو دا دې کې دا ویوز پروډیوس شو، نو ویوز چې دی انرژي سره ټرانسفر کوي، دا میټر چې دی اوبجیکټ په خپل نه ټرانسفر کیږي، د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي، صرف انرژي ټرانسفر کوي. او د دې تاسو ثبوت داسې راکولی شئ چې دا ځای چې دی کلر کوي یا څه کپړه وپړه پسې وتړئ او تاسو دا پړی داسې ووهئ، نو دا ګوره پړی لاړ شي انرژي دې ته ویسي. ټیک ده. دلته کو صحیح هغه به پوش کی دا پړی، خو دا دلته چې کوم تا ډاټ کړی دا په خپل ځای اوچتېږي، داسې اوچت او ښکته اوچت ښکته داسې. ټیک ده. دې مطلب دا شو چې ویو چې صرف ډسټربنس پروډیوس کوي او دا انرژي چې دا ټرانسفر کوي د یو ځای نه بل ځای ته، انرژي د دې ځای نه دې ځای ته ټرانسفر کړه. ټیک ده. خو په خپله چې دی هغه دلته چې کوم میټیریل نه جوړ دی هغه ګورئ په خپله موش دغه نه کوي، مطلب هغه په خپله ټرانسفر کېږي نه، صرف انرژي ټرانسفر کوي. ټیک شو. دا موږ سره ویوز شو. دا ډېر ډیټیلز خبرې دي په دې باندې چپټر دي ما تاسو لکه دا اوس چې دی دا په 9th کې چپټر 8 دی، دا به موږ ډیټیل کې وایو. او اوسیلیشن اینڈ ویوز چې دا کلاس 10 کې چپټر نمبر 1 دی که نه، د کلاس 10 موږ سره 10 چپټر راځي.
10 चैप्टर के दा oscillation and waves द क्लास 10 चैप्टर दे ऑप्टिक्स से दा थर्ड चैप्टर दे नो तकरीबन चैप्टर नंबर 12 राजी पर क्लास 10 के दा चैप्टर नंबर 12 दे अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दा चैप्टर 13 या 14 आई थिंक दा पहचान दे 13 और 14 ठीक है नेक्स्ट ब्रांच मंग सर ऑप्टिक्स दे न ऑप्टिक्स मंग सर राजी द स्टडी ऑफ लाइट लाइट च मंग स्टडी को दा मंग सर आप ऑप्टिक्स के राजी तो ऑप्टिक्स द फिजिक्स यो ब्रांच दे पर ये के मंग से को लाइट स्टडी को मतलब लाइट बिहेवियर स्टडी को लाइट प्रॉपर्टी स्टडी को तो कद दी प्रॉपर्टीज में तो स्टडी के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ठीक है लाइट ची वापस बाउंस बैक की तक मिरर वाखले मिरर ना लाइट मिरर तो लाइट वर्षी लाइट वापस बाउंस बैक शी kana da mung sara sidi da mung sara reflection de da shan refraction ची de no refraction the bending of light waves de मतलब लाइट चिकला बेंड कीगी when it moves from one medium to another medium कल ची दा लाइट चे दा यो मीडियम ना बल मीडियम तजी लका ज तास ता दी एग्जांपल दर कंपारस कदा एयर दे और दा वाटर दे ठीक था उसको दा यो लाइट रे राजी और दा एयर ना हवा ना उबूत दन की दा बेंड की ठीक था ना चिकम बेंडिंग दे के राजी दा नेग बने सी दा से नेग बने सी दा बेंड की सीधा कम बेंडिंग दे के राजी दा मंग सरा सिकी दा मंग सरा रिफ्रैक्शन राजी दे तो मंग रिफ्रैक्शन हुआ ठीक है दा ऑप्टिक्स के मंग स्टडी को दे माता सुला एग्जांपल हम करके सीइंग इमेज एंड मिरर मिरर के चित्र इमेज पल शक्ल इनी दाता सरस के राजी ऑप्टिक्स की स्टडी दे राजी ठीक ना लकदा तसो गोरे डायग्राम में जो कड़े दा मिरर दे मसला और दा ऑब्जेक्ट दे मतलब पर्सन दे ठीक था और दा ची दे इमेज दे ठीक है दी ऑब्जेक्ट से तकला मिरर तमखामख के दे दा बताला इमेज दर की खुची सुमरा डिस्टेंस के दिलते उन दुमरा डिस्टेंस के बताला तासो पते वी ची तकला शीशे तो उदरेगी दा सुमरा लरी जे दुमरा खस्ता तस्वीर में लरी जे चीनीज दे वर्जे sta तस्वीर में निस दे राजी ठीक था दा डिस्टेंस दा दोना सेम राजी प्लेन मिरर की दा याद से प्लेन मिरर हा नो द दे उस फिनोमेना संगदा तच मिरर तो उदरेगी नो दा लाइट रे चिदा स्ता दा सरना चिदे लाइट रे अगर पास की मिरर सर टकराव की नो से रिफ्लेक्शन देगी की मतलब सेली रिफ्लेक्शन विद द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ठीक था लाइट रे तराला बाउंस बैक वाला स्ता स्तर को तराला ता सरख करी खुदा ता च सरख करी दा एक्चुअली खुदा सीवी च दा कदा मिरर दे और दा लाइट रे दा सिराल होता तो बे वापस बाउंस बैक होता तो स्तर को तखकारी ठीक था स्तर को तराल होता ता सरख करी खुदा ता सर च दे दिन शात तखकारी दा से दा ता से खकारी च लगा एक्सटेंड शो दा सर दीजी के दा शान को खपो दा गौ के नो तो गोरा खपो न दा रे दा सिराजी او दा सिराजी سترګو ته ټیک ته خو تا ته دا سخکاری ته به کو دا دیزی نه کوي ځکه تا ته ایمیج د دیزی نه شو کی ټیک ده لکه ته میرر ته شیشو ته وګوري او خپو ته خپل وګوري نو دا لایټ ری چې دا د خپونه پاس کیږي میرر سو بیا ست د سترګو ته راځي ځکه تا تخکاری خو تا ته د سخکاری چې دا ری چې دا روانه ده د اغه ځنه ده لاندې شیشه کې چې کوم ته خپل ایمیج ښکاری دا غي د خپونه راځي هغه د خپې ته تخکاری ته کو دا ری دا ٹھیک ہے دا ہے دا بھی ڈیٹیل کی کلاس 10 ٹاپکس چیپٹر آپٹکس سے مو شروع کوئی کہ ڈیٹیل کی وہی انشاءاللہ اس صرف برانچز دی لیکشن میں ایکسپلین کو کنفیوز کیے گئے دے سرمو ٹھیک تھا 5 نمبر دے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ما تصویر دا 13 اور 14 چیپٹر دے پر کلاس 10 کے دا ہم دا 10th کورس دے the branch of physics which deal with the study of electric charge, electric current, magnetic field, relation between electricity and magnetism. پدې کې موږ بس ټول د چارج او د کرنٹ او د میګنیټک د دې شنو خبره کوو د بجلی خبره کوو سټیټیک چارج خبره کوو د الیکټریک چارج د سټیټیک چارج راځي سټیټیک چارج مطلب چارج ایٹ ریسٹ کله چې ریسٹ کې چارج وي دا شان الیکټریک کرنٹ ته کوم مووینګ چارجز دي
مووینګ چارجز. ټیک شو. نو مووینګ چارج دا ټول دی کرنٹ چې کوم فلو کوي موږ سره چې کومه دا بجلی راځي ټیک ده دا ټول په مووینګ چارج کې راځي. د دې एग्जांपल تاسو رننګ ان الیکټریک فین پنکا په چلیږي ټیک شو لایټ په بلیږي دا ټول موږ سره د دې الکتریسيټي او میګنیټیزم एग्जांपल کې راځي. بل میګنیټک فیلډ به تاسو دې کې سټڈی کوئ په دې برانچ کې مطلب میګنیټ څنګه افیکټ ته میګنیټ ډیسکور شوی څنګه میګنیټک فیلډ څه ته وایي ټیک ده دا به ټول موږ دې کې سټڈی کوو. او ریلیشن بټوین الکتریسيټي او میګنیټیزم او بیا الکتریسيټي او میګنیټیزم چې دی ما خپل منځ کې ریلیشن په دې کې اوسو لاګانې دي پیراډه لا وغیرہ هغه بیا موږ وروسته سټڈی کوو ټیک ده. 6 نمبر branch موږ سره atomic and nuclear physics. The branch of physics which deal with the study of atoms, atomic structure, atomic nuclei, nuclear reactions. همغه ته پته ده چې میټر چې دی د څه نه جوړ دی د ایټمز ده مطلب دلته چې کوم آبجیکټ موجود دی منګ یو چیر کورس دا ټیبل شو مارکر شو انیثینګ ټیک شو anything which have mass and occupy space موږ ویلو ټیک ده دا میټر دی او دا میټر وسنه جوړی دا ایټمز نه جوړ ټیک شو. نو په دې اټامیک اینڈ نیوکلیر فزکس په دې برانچ کې موږ د ایټم سټڈی کوو چې دا ایټم چې دا د څه نه جوړی. نو ایټم د دې اټامیک سټرکچر د دې ایټم سټرکچر به موږ وایو اټامیک نیوکلیای په دې ایټم په دې سټرکچر کې دا نیوکلیس د دې نیوکلیس سټڈی به موږ کوو ټیک ده. په دې نیوکلیس کې نیوکلیر ریاکشنز چې کوم دي دا غي سټڈی به موږ کوو. نو په دې برانچ کې موږ د اټامیک سټرکچر سټڈی کوو چې ایټمز چې دی هغه د الکترونز دی غیر چاپیروي د نیوکلیس نه اټم کنسیسټ اف ا نیوکلیس ټیک ده نیوکلیس پکې وي هغه نیوکلیس کې چې دی پروټون او نیوټرون وي او د دې چې د الکترون تاویږي صحیح شو. نو دا موږ سره اټامیک اینڈ نیوکلیر فزکس دی. 7 نمبر برانچ چې دی هغه موږ سره ریلیټیویټي دا نو ریلیټیویټي چې دا د ماډرن فزکس سره ریلیټډ دا آینسټاین جنرال تھیوري اف ریلیټیویټي او سپیشل تھیوري اف ریلیټیویټي د آینسټاین تھیوریان دي د آینسټاین تھیوریان دي دا نو دا چې د سټڈی اف سپیس ټایم ګریویټي and how they are related په دې کې موږ سټڈی کوو د سپیس د ټایم د ګریویټي او دا یو بل سره څنګه ریلیټ دي یا موږ ویلی شو چې سپیس او ټایم چې دا موږ سره ریلیټیو دي ابسولوټ نه دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې لکه پرس که زه تاسو ته ووایم چې یو باډي د هغه ریسټ کې وي نو هغه دلته چې څومره څیزونه دي دا ستا دپاره به په ریسټ کې وي د بل ابزرور د پاره کې دی شي په موشن کې ټیک ده. نو یو سیز کو یو ریسټ کې وي نو ضروری نه ده چې د ټولو د پاره ریسټ کې وي د سیستم موږ ریلیټیو ابسولوټ هغه ته وایو چې د ټولو د پاره سیم وي یو آبجیکټ ریسټ کې د ټولو د پاره ریسټ کې چې یو آبجیکټ موشن کې د ټولو د پاره موشن دا موږ سره ابسولوټ وي خو نه آینسټاین سو چې دا موږ سره په ریلیټیو کې د ابسولوټ نه وي مطلب دا کو لکه زه دلته تاسو ته ولاړم نو زه دلته کو ولاړم سمپل نو دا زه ریسټ کیم تاسو ته ټیک ده. خو که اوس یو کس چې دی هغه د ارت نه بار وګورو نو ارت روټیشن کوي ټیک ده ارت روټیشن کوي او سرکولر موشن تاویږي کنه نو دا موږ سره ز په موشن کې ټیک ده دا هغه د پاره نو د یو د پاره یو کس د پاره کو دلته ما سره ناست دی به وایي چې ته پرست کې خو یو کس ته هغه د ارت نه بار دی د بار سایډ نه ګوري نه بس وایي چې ته په موشن کې ټیک ده نو دا موږ سره ریلیټیو وي. 8 نمبر دی quantum physics the study of matter and energy at atomic level and subatomic level. اوس موږ ته پته ده چې میټر د ایټم نه جوړ دی ټیک ده او موږ دا ویلي فزکس چې دی هغه د میټر انرژي او their mutual relationship دې ته موږ فزکس وایو چې دې سټډي موږ کوو ټیک ده. نو میټر چې کله موږ د میټر او انرژي سټډي کوو خو په اټامیک لیول یا سب اټامیک لیول مطلب دا نو چې پوره باډي موږ واخلو او د هغې انرژي ګورو ټیک ده موږ د هغه باډي یو ایټم واخلو ایټمز واخلو او هغه انرژي سره ریلیټ کړو دا موږ د دې سټډي سره موږ دا کوانټم فزکس کې دا موږ سټډي کوو ټیک یا سب اټامیک لیول نو سب اټامیک لیول لکه الکترون شو پروټون شو دا موږ انرژي سره ریلیټ کوو ټیک ده نو دا موږ په کوانټم فزکس کې کوو
او دا چې دی دا ریلیټیویټي او کوانټم فزیکس دا په کلاس 12 کې دی FSC 12 کلاس کې 9 نمبر برانچ دی پارټیکل فزیکس نو پارټیکل فزیکس موږ سره دی برانچ اف فزیکس which deal with the study of smallest particle of matter په دې کې موږ پارټیکل فزیکس کې موږ د smallest particle of matter خبره کوو اوس میټر ګوره تاسو وی چې میټر د اټم نه جوړ دی بیا اټمز کې تاسو وی چې الکترونز پروټونز نیوټرونز دي ټیک ده اوس دا پروټون او نیوټرونز چې دي دام جوړ دي د smallest particle نه هغه ته موږ څه وایو کوارکس نو دا کوارکس چې دی د دې نه دا پروټون او نیوټرونز جوړ دي ټیک ده نو دا ډیر smallest particle شو نو دا موږ په پارټیکل فزیکس کې سټډي کوو او دا هم چې دی ایڈوانس لیول سټډي ده ټیک ده بل فوټانز دی نو فوټانز موږ سره د لایټ چې دی اوس دا لایټ تاسو ته یو سیم سیس ښکاري که نه مطلب رڼا ده تاسو ته یو شان ټول ځایونو کې ښکاري خو نه دا یو شان نه وي دا چې دا تاسو سره په سمال ټایني پیکټس کې وي ټیک ده په ټایني پیکټس کې داسې ټایني پیکټس کې وي سمال پارټیکلز کې وي او هغې سمال پیکټس ته موږ فوټانز وایو څه وایو فوټانز نو مطلب دا لایټ چې تاسو ته کوم ښکاري دا لایټ دا جوړ څه نه دی فوټانز نه جوړ دی ټیک ده بل منګه کاسمولوجي اینڈ ایسټروفزکس 10 نمبر برانچ دی په دې کې موږ زیاتره سټډي چې دا یونیورس سټارز پلانټس اوریجنز اف یونیورس ایکسټرا د دې سيزونو سټډي کوو مطلب کائنات څنګه جوړ شوی ټیک ده بلیک هول څه ته وایي یا موږ وایو سن چې دی نور بل ستورو باره کې موږ سټډي کوو دا ټول سټډي موږ چې دا په کاسمولوجي اینڈ ایسټروفزکس کې کوو एग्जांपल تاسو لیکلی studying sun and other stars ٹھیک ده سن باره کې سټډي او د نورو ستورو وغیرہ باره کې یا د پلانټس په حواله سره سټډي چې دا موږ سره کاسمولوجي کې راځي لاست نمبر چې کوم برانچ ته بایو فزکس اینڈ میډیکل فزکس اوس بایو فزکس او میډیکل فزکس دا څنګه یو شان هم اغستې شو خو د دې سمال شان ډیفرنس ما کړی دی تاسو ته مې لیکلی دی تاسو دې ته وګورئ بایو فزکس چې دی د سټډي لیوینګ ارګانیزم یوزینګ پرنسپل اف فزکس چې د فزکس کوم پرنسپلز کوم اصول دي کوم لاز دي لاز اف فزکس دي هغه موږ یوز کوو د لیوینګ ارګانیزم لپاره ټیک ده لیوینګ ارګانیزم د سټډي کولو لپاره هغه لاز موږ یوز کوو دا موږ سره څه دي دا موږ سره بایو فزکس کې راځي لکه تاسو ته اگزامپل درکما studying how the heart pumps blood کوم سټډي کوو لکه heart pumps blood زړه چې دی دا چې بلډ اینه چې پمپ کوي نو دا لیوینګ ارګانیزم دی کنه د لیوینګ ارګانیزم هارت دی کنه ټیک شو نو دا موږ سټډي کوو د فزکس په لاس باندې لکه موږ وایو چې هارت چې دی کله کانټریکټ شي زړه چې کله کانټریکټ شي نو دا فورس دا په بلډ باندې فورس اپلای کی ټیک ده نو فورس چې اپلای شي نو الریډي پریشر موږ سره څه برابر دی فورس پر یونټ ایریا برابر دی کنه پریشر چې دی P is equal to F by A force per unit area په یو ایریا باندې چې فورس لګي ټیک شو یونټ ایریا باندې څومره ډیر فورس لګي دومره ډیر موږ سره پریشر نو فورس پر یونټ ایریا موږ سره پریشر دی نو چې فورس اپلای کینو مطلب پریشر به کریټ شي اوس الته چې پریشر کریټ شي نو دا پریشر چې دی اټ پوش بلډ ټو ویسل ټو آل پارټس اف اور باډي دا چې دی پوش کی هغه بلډ ویسل تر رګونو ته او هغه چې رګونو باندې بیا ټول پارټس اف باډي سره چې دی هغه ورسي نو دا د سټډي چې موږ کوو کنه نو دا موږ په بایو فزکس کې کوو ټیک ده مطلب هغه د بایو ریلیټډ سيزونه وي خو دا موږ د فزکس په ژبه کې سټډي کوو دا موږ سره بایو فزکس کې وي بل د میډیکل فزکس نو اپلایز فزکس ټو ډایګنوز اینڈ ټریټ ډیزیزز اوس د فزکس هغه لاز هغه نالج چې کوم اورګنایز فارم کې موږ ته ملو شوی او هغه ټیکنالوژي والا هغه نه کوم انسټرومنت جوړ کړی وي هغه انسټرومنت باندې چې کله ډیزیز مېر کیږي دا موږ سره په میډیکل فزکس کې راځي ٹھیک شو لکه اگزامپل ما غسته ایکس ری دا ٹھیک ده نو ایکس ری تعالی څه کوي امیجن ټو ډیټیکټ بون فریکچر اوس دا ایکس ری په کوم بیس باندې د فزکس په بیس باندې ورک کوي ٹھیک شو او دا تعالی څه کوي کوم ځای کې ستاسو ډوکې ماتي یا څه هغه چې دی تعالی تصویر روباسي او تعالی د ایکس ری تاسو وګورئ پای کې ښکاري چې دا بون فریکچر دی بون مات شوی دی ٹھیک ده
عشان ام ار آی دا هغه scans to examine the brain and other organ هغه brain چې هغه scan کوي یا چې د نور body parts چې هغه scan کوي وایي چې څه disease وي ټیک شو څه diagnose وي هغه چې موږ ته پته لګي دا غي باندې ټیک شو نو دا موږ سره د physics branches